العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعل يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي القيمة نوينا ما نام شاء الله ربنا شاء الله قلبنا على من هارب الى محمد زمنا من شاء الله علمنا على من هارب الى من شاء الله حوضة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق الواجبات عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى روح المؤلف في هذا الكتاب شيخ قطب العلوم أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي اسم قطب الأحوال أبي ياسين المصامي اسم قطب المقام سيد عبد القادر الجيلاني اسم الخليفة هشام محمد بن عبد الكريم السامن المدني اسم الخليفة هشام محمد الشام بن عبد البنجري وصلي بن شيخنا وإلى آله جميع الأولياء والسلام أن الله الكريم يتغشى من الرحمة المغفرة ويعد إلينا من بركاتهم أنوارهم أسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم أن الله يرزقنا العلم من الدنيا والمساقم وسن الخاتمة وتوفيق الهداية والسلام والعافية وقضى الحاجات على هذه اليد وكل ما نبس على صالح حوضة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمنا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي جميع المسلمين آمين. Faslun kah? Ya. Faslun fi bayani aqdaihi sallallahu alaihi wasallam amma kana yakrahuhu. Faslun fi bayani aqdaihi sallallahu alaihi wasallam amma kana yakrahuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي القيم أتوب إليه إن ودنا تعلم وتعليم والمذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله ثم الدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وسبحانه سبحان دستوركم يا الدرب ويا الأضبط ويا النبى ويا أهل النور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا على ما كان منا في الحس والمعنوي لنا والحاضر رحمه قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجامع علم في الدارين آمين.
Faslun bi bayani a'dha apa a'dha'ihi kah? Ya kama? Oh. Bi bayani ighdha'ihi kah? Ighdha'ihi sallallahu alaihi wasallam amma kana yakrahuhu ya. Artinya ini suatu pasal pada menyatakan diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada barang yang membenci ia akan dia. Jadi Rasulullah kalau ada yang ketujuh tuh kada ada apa, kalau ada yang kada ketujuh kada senang tuh kayak apa, itu tuh menghadapinya yang leleh. Nah kita tuh rajin kan mungkin di rumah tangga atau di masyarakat ada yang kada nyaman ya kan, ada yang kada cocok, ada yang kada enak tuh kayak apa kayak itu dah. Rasulullah SAW tuh bila ada yang ketujuh tuh kayak apa sih din yang leleh. Nah itu dah. Siaran kah? Kemudian siaran kah? Ada itu, ada itu. Ada gambarnya itu. Kita bacalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah raqiqal basyarati latifaz zahiri wal batini yu'rafu fi wajhihi ghadabuhu wa ridahu. Artinya dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah tipis kulitnya, lagi halus johirnya dan batinnya. Halus tadi kita lembut. Nah, jadi Rasulullah SAW ini zohir batin tuh lembut ya kalau bil mu'minina raufur rahim kan, dengan orang beriman tuh Rasulullah itu rauf rahim. Jadi Rasulullah SAW itu istimewa zahir batin ya kalau. Dan Rasulullah itu istimewanya dari jauh dilihat tuh bagus. Makin dekat makin bagus. Adapun kita kan lihat jauh, apalagi wah ini pakai filter kah? Kamera pakai filter, bagus benar ya kalau sekali dilihati jauh. Adapun Rasulullah SAW ini ada Rasulullah ini ada kisah dari jauh itu bagus, dekati tambah bagus. Nah, kayak itu tah. Ya Rasulullah SAW itu tipis kulitnya. Tipis itu maksudnya kadang kasar kayak itu lah. Kadang kasar, lembut benar. Dan halus zahirnya dan batinnya. Halus di sini maksudnya bukan kecil lah. Halus tuh latif. Latif tuh kita lembut. Lembut. Bukan halus bahasa Banjar, halus bahasa Banjar ya Allah. Itu halus tuh kecil aja. Nah ini lembut zahirnya dan batinnya. Oh kayak itu Rasulullah le. Ya Allah. Jadi kalau ibaratnya model kayak guru sekumpul tuh kan, ya Allah le. Bagus zahirnya, bagus batinnya, modelnya tuh anunya. Kemudian diketahui di dalam mukanya Nabi itu akan marahnya. Jadi mau Nabi itu misalnya marah, tahu di muhasidin.
model kayak merah itu yang lolnya tipis, lembut. Jadi tahu. Dan ridhonya ketahuan, Nabi sanang tuh ketahuan, Nabi marah tuh ketahuan. Walaupun Nabi tadi kada bepandir aja kita dah. Nah, walaupun Nabi tadi kada ngomong, tahu dah oh Nabi ini sedih sidin nih yang leleh. Oh Nabi ini marah nih. Ya, Nabi ini misalnya senang nih. Nah, itu ketahuan aja di situ di muka sidin. Saking lembutnya lah kulit sidin nih. Maka ini insya Allah kita bertemuan di akhirat ya Allah lah. Kada di akhirat gajar kita bertemuan itu dalam kubur gen orang beriman ini datangi Nabi. Saking sayangnya Nabi dan umatnya tuh. Karena di kubur itu kita ujian termasuk ujian paling berat termasuk di kubur tuh. Dan yang paling sedih benar jar, yang paling sedih benar di kubur itu malam pertama. Itu luar biasa sedihnya kita. Tidak ada daripada orang nang meninggal itu nang paling sedih itu kecuali di malam pertama waktunya ditanam tuh nah. Oleh karenanya jar kita nang hidup nih kalau bisa dikirimi macam-macam dikirimi. Kalau malam nih tuh ada dalam kitab tuh kan sembahyang hadiah kalau kirimannya sembahyang hadiah mengirimi nang mati nih disuruhkan oleh Nabi sembahyang hadiah aja Nabi. Karena orang meninggal tuh sedih benar. Ya lamun kada sembahyang hadiah, berkirim yasin apa segala. Ya Allah lah. Kita ini kadang-kadang menanam mayit. Mbah menanam mayit lalu berikan kalau makanan ja ke rumah langsung bertahlil aja. Ya Allah. Tapi siang masih malam sunyi rumah nah tuh kada cocok. Ini malam tuh nih ianya. Nah, jadi kalau dalam itu kan malam. Ya kalau kita misalnya ke kubur, johor. Itu kan asar kan orang makanan biasanya kita tuan rumah hendak menghormati orang ya kalau menjamu orang makanan. Lalu makanan itu kan asar berarti siang masih. Nah lalu malam kena gelap rumah. Oh sedih benar itu orang meninggal tuh. Rumahku gelap kada ada bacaan kada napa. Nah ya kalau lah amun kawa waktu meninggal tuh tarangi napa kan yang dibaca di rumah tuh. Nah kayak itu tuh caranya tuh lah. Banyak kan orang tuh kadang-kadang ke rumahan jar. Yang malam pertama tuh. Kayaknya pulang malam kedua, malam ketiga ya kalau Nah malam kedua ketiga tuh sedih juga, cuma kada sesedih malam pertama. Nah itu sedih benar malam pertama tuh. Ya mun ada keluarga segala macam kirimi nang Quran kah? Ya kalau baca Quran, ya orang rajin baca muqaddam kah? Yang 30 juz tuh ya kalau Cadalail sahatam jar untuk almarhum. Ada juga orang nah bacakanlah guru kah atau siapa kah disuruh ya Allah bacakan burdah, bacakan dalail untuk almarhum kan kayak itu tuh. Marunal kah? Marunal bacakan burdah untuk almarhum. 100.000 julungi marunal. Ya Allah. Kan jadi kita nih kayak apa mun mati li. Ulun kan kadang-kadang terpikir juga mati itu. Karena kayak apa aja aku mati dalam kubur kan. Tapi sah bertaan kita. Ada kau lagi ngopi ya kalau yang biasanya saruan sama-samaan. Ke hulu, ke hilir kita sama-sama. Mbah itu suranganan sendiri ada gampang-gampang bian. Baju selambar aja, asal di lemari bajuan selambar aja. Asalnya emas ada tinggal orang. Asalnya tarang kan rumah kajut kita. Nah luas rumah tarang ya kalau ada abahnya, ada anak di rumah rami. Pian jangan kan dikubur, berkurung di wisi aja 2-3 hari ya apa. Ya kalau luas tuh isi itu belempu kurung situ kayak di sini semalam nah. Dan nanti kurung kan kuncinya pina ada kukuriaknya padahal cuma 5 menit aja kukuriak ya kalau oi jenya kurung dalam wisi jadi udah gampang-gampang
Ya Allah. Nabi Muhammad datang kan itu dikubur tuh. Lalu kita ditakuni aja dikubur tuh. Nah, ini nyatakan benar nih ilmu inilah. Nyatakan benar nah. Man hadzal rajul jar ujar malaikat malaikat mungkar nakir. Man hadzal rajul. Siapa laki-laki ini? Nabi Muhammad tak? Ya Allah, Nabi Muhammad lah. Sayang banget sidin lon kita. Tangisidin atau kubur di dalam kubur. Lalu malaikat menakuni man hajar rajul. Nah, kita nang untungnya kita umat Nabi Muhammad nih. Makanya kita bersyukurlah tiap hari itu ada mensyukuri Allah, syukur alhamdulillah aku orang beriman. Allah syukur alhamdulillah aku dijadikan orang Islam. Ya kalau leh syukur ya Allah aku dijadikan umat Nabi Muhammad. Syukuri. Sidin kadang melihatkan non kita bil mukminin raufur rahim, dengan orang beriman Nabi Muhammad itu pengasih penyayang. Sayang tuh kita lawan anak, sayang lagi Nabi Muhammad lawan umatnya. Kadang gampang-gampang kita aja kayak apa lawan anak. Nah, sayang lagi Nabi Muhammad dengan umatnya, dengan kita-kita ini. Maka Nabi Muhammad ini hebat. Artinya beliau bisa menjadi beberapa ribu tuh kawan. Orang meninggal hari ini 10.000 kawan sini datangi berataan. Nah, itu keistimewaan Nabi Muhammad diberi oleh Allah Ta'ala. Memarunal pengajian 5 ada kawan datangi. Sebuting aja oleh hari ini terimbai ya pengajian 5 aja ya benda datangi ini. Begilir yang kalau lah orang habis sudah sama waktunya. Nah, membagi awak kada kawa. Kalau Rasulullah awasidin datangi berata Anda. Karena Rasulullah itu laksana cahaya aja. Tapi bukan cahaya. Lebih hebat daripada cahaya. Cahaya ini aja kawa banyak matahari itu. Sebiji kawanya menerangi beberapa kampung. Ya kalau setengah dunia ada ditaranginya oleh matahari yang sebiji itu. Kira setengahnya pulang. Ya kalau begisirnya begisir. Nah, itu matahari aja. Apalagi Rasulullah. Jadi kada bingung kita kayak itu tuh. Ada bingung lah. Nah, karena ada ditakun itu man hajar rajul. Siapa ini laki-laki? Imbah itu malaikat ini apa namanya menanya ini kada nang apa namanya nang sampai situ ada allazi bu'isa fikum. Laki-laki ini nang diutus kepada kamu. Dipadahkan separuh kemudian soalnya tuh. Soalnya tuh dikasih tahu separuh ya kalau lah allazi bu'isa fikum, laki-laki ini nang diutus kepada kamu. Ya kalau allazi bu'isa fikum ja'abil bayinat, laki-laki ini datang membawa macam-macam keterangan-keterangan daripada Tuhannya kayak itu nah. Nah, jadi kita tuh nyaman mana menjawab karena ada model dikasih kode. Ini laki-laki ini kan sembarangan jadi malaikat, laki-laki yang diutus lawan kamu. Masa kada tahu yang diutus lawan kita. Nah, lalu kita mengata ya huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang kita menyembah itu adalah nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada nabiku. Ya kalau beliau ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kan pertemuan kita tak dalam kubur ya Allah. Jadi siapa nang cepat mati pertemuan lah Nabi Muhammad. Ya Allah nang cepat mati. Nah, jadi kita bersyukur benar jadi umat Nabi Muhammad ini dah. Ya Allah. Agama nang lain tuh ulun ada melihat pian bila sudah lawas mayit itu di apa ngarannya tuh nang dikapuri nang kada mati itu Pak, nang kada hancur tuh Pak. Dipurmalin kah? Nah, bila sudah lawas kena ada duit, banyak duit ditabusnya dan dibakarnya mayat itu pulang. Mahal aja ongkos membakar tuh. Kadang nang 1 juta 2 juta mungkin puluhan bahkan 50 juta. Nah, ngarannya tuh kada tahu ada. Hah? Remasi kah? Oh. Umat dibakar bian, mun kita umat Nabi Muhammad dimandii. Ya kalau kita nih mbak dimandii pulang dikapani bagus. Mandi aja kada boleh gencang, kada boleh keras. Pelan mandi itu dihormati mayat tuh. Kita nih kan jauh mun dibakar atau dibuang ada. Ditanam pulang, ditanam bagus-bagus. Nang supaya jangan langsung tanah bersentuhan dikalangi apa di papan pulang ya kalau nah, jadi hormati padahal kan langsung timbun kada jadi masalah lagi ya kalau nyawa pinyik kan supaya jangan pinyik tuh nah pinyik kan namanya tak
Supaya jangan ditindis tanah, di anu dulu, disiring. Luar biasa penghormatan apa namanya agama kita nih lawan mayit tuh. Kadang-kadang dibakar. Ada nang hebat lagi kan agama di dunia nih, imbah mati itu andaknya kayak di hutan tuh nah. Jadi tangkurak-tangkurak tuh banyak di hutan, ada model kayak hutan di gunung-gunung keramat mungkin lah, tempat anu lihat situ betilan jangan ya lah, bahasa betilan jangan bang berbaju juga bang lah. Cuma lihat nang model nang apa jurangnya tersia-sia. Ada juga agama nang kayak itu tuh kan kita bagus ditanam tuh pulang jangan terlalu surut dalam janganlah paling kada samitir lebih lah supaya apa jar supaya jangan dibongkar binatang buas kan dipelihara supaya jangan diganggu oleh binatang-binatang yang di atas. Ini makanya menanam mayat itu anu apa namanya jangan dalam ya kalau kada mau nang bibia anu tinggalam aja hidungnya masih kelihatan jar. Nah, misalnya ada mau ya kalau kita nih pasti dibagusi gitu. Datang kan Nabi kita Nabi Muhammad ingatakan bila malaikat itu je maka bila kau menjawab itu je marunalai. Nah, itu nabiku artinya Nabi Muhammad aku tiap Rabu anu memuji sidin. Nah, ya kalau bermaulitan kami tiap Sabtu kami memuji sidin beburdah. Nah, itu kan kami bahkan kisah Nabi Muhammad tuh ya kalau bermaulid kami beburdah dalail itu nabiku alhamdulillah senang banget kita bertamu ya kalau karena sudah biasa kita memuji sidin. Lain men kata tujuh cah ya bapak bermulutan cah bapak beburdah dalail pas tatamu Nabi Muhammadnya ayah apa kena ya kalau lalu ay kada connect maka bila kada connect itu kan nyaman iyalah kada nyambung tuh kada nyaman. Jangankan kita dua laki bini kada nyambung kita lawan kawan misalnya kada nyambung kada nyaman ya kalau nah, bila nyambung itu kan nyaman. Nah kita ini kan menyambung lawan Muhammad beburdah menyambung nih ya Allah bedalail misalnya menyambung kemudian kena bermaulid itu supaya kita sambung lawan Nabi Muhammad salata yatasulu biha ruhul musalli alaihi bi salatan. Nah, itu kan salawat yatasulu biha yang tersambung kita dengan salawat ini ruhul musalli. Rohnya orang yang bersalawat itu ruhul musalli alaihi bi atasnya Nabi kan gitu tak. Ya Allah. Dan selamat kita lah. Mudah-mudahan selamat dikubur. Maka dikubur ini pasti kada ada model yang kira-kira masuk kubur sakujar kada. Kada ada kira-kira nih pasti ya Allah kada ada yang kayak apa aja hebatnya biar dia tentara kah ya Allah tatap aja juga dakwah ya Allah mudahan jar gurunya pian jadi orang soleh kada buajar aku kada enak jadi orang soleh karena abahku jar menyuruh aku sekolah jadi tentara kada jadi orang soleh kada jadi tentara. Ya ada nang kayak itu lah kisah. Kada hendak didoakan guru jadi orang saleh. Kada aja aku hendak jadi orang saleh. Aku hendak jadi tentara karena abah mamaku menyuruh aku sekolah jadi tentara kada jadi orang saleh kada. Ada orang saleh arat pada tentara ya Allah. Nah Rasulullah, telah jadi Rasulullah tadi tipis kulitnya, halus johirnya, batinnya. Artinya Rasulullah SAW ini di luarnya bagus, dalam hati sidin bagus. Nah itu Nabi kita. Kalau pangkena Rasulullah misalnya nang mbah ke dalam kubur tuh, ini pengurangnya jangan kayak itu ya kalau lah sidin lembut. Nang sarik aja sidin kada kayak itu caranya. Iya anu pian ada kisah saya Rasulullah anak Sayyidina anak Fatimah anak Sayyidina Hasan dan Husain. Anak Sayyidina Hasan dan Husain itu apa? Ali Zainal Abidin. Pernah disumpahi orang. Cucu Rasulullah nih. Buyut berarti. Buyut. Sumpahi orang macam-macam itu nih. Berdiam jadi tenganga. Lalu nang anak Sayyidina Hasan anu bahjar.
Kenapa pian kada menjawab-jawab? Pian nih kada menjawab-jawab, pian nih kada bujur tadi di kata-katanya macam-macam itu. Aku di sini kada bisa menjawab. Karena abahku, ya kalau lah. Nah, dan kaiku, ya kalau abah lawan kai nih. Kada bisa berpandir nang kada baik tuh. Jadi aku ada berpandir nang kada baik tuh kada kawa. Karena aku kada pernah mendengar pandiran nang kada baik tuh nah. Bila nang keluar di mulutnya harus baik, dan aku kada pernah mendengar dilajari, apalagi dilajari, mendengar kata-kata nang kada baik tuh kada bisa. Jadi aku mengeluarkan ini apa? Mun aku misalnya keluarkan nang kada baik, kada ada aku pernah mendengar kita. Hon sampai nang itu tuh le, ada kata-kata kotor, kata-kata nggak baik itu keluar daripada buyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Rasulullah, apalagi Rasulullahnya. Jadi disumpahi orang tuh kalau jawab. Ikam bungol misalnya, ikam anjing, ikam apa namanya ini orang menyembah itu apa anjing bungol, ya kalau kada pintar sama sekali karena kawan jawab karena kada pernah dilajari kata-kata nang kada baik kan kita tuh. Makanya kayak itu, wah ini kekanakan macam-macam kata-kata, belajar di Facebook jar, belajar di HP macam-macam kata-kata nang kada baik. Nah itu adalah walaupun abahnya kadang melajari, sekalinya belajar di luarnya sekolahan ya kalau lah macam-macam kekanakan anjing ya napanya juga anjing nih. Iya kata-kata tuh nah bisa benar pada anjing ya banyak anjing itu kan anjing kan apa kada tahu juga anwah ini kan di mana-mana ada kalau kata-kata tuh presiden jar anu macam-macam kata-kata kalau baik itu keluar tuh dibelajar itu di mana mun melawan Rasulullah ada. Rasulullah kan pernah melajari kata-kata yang kotor itu keluar. Nah, jadi kan mau Rasulullah tuh kena ayolah menunjuk-nunjuk misalnya mau apa. Sidin pengasih penyayang. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Rasulullah sudah sebaik itu nah, sehebat itu. Ya tuh ujar Tuhan seandainya ikam ni Nabi Muhammad lah kunta fazzan, ikam ni penyarikan, pangarasan, ya kalau lah pamarahan, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, ya kalau lah lampadu min haulik, niscaya orang kada mau beragama Islam ni. Nah, Nabi Muhammad itu sudah tampan, melihat aja orang jatuh cinta ibaratnya tuh, suara baik, mendengar aja orang jatuh cinta. Kada cukup sampai di situ, engkau jar Tuhan lah kasar, ya kalau pengarasan, kada baik ucapanmu, kelakuanmu, niscaya mereka itu lari daripadamu. Rasulullah tuh luar biasa. Mudah-mudahan kita kawaya kalau lah menuruti gitu. Nah jadi menanang ibarat nang kada baik tuh baik tangan dilakukan oleh tangan, mata menceling-celing kada usah atau kada pernah Rasulullah nang kayak itu ya kalau lah model nang hidung bergerak-gerak misalnya, telinga bergerak-gerak ya kalau lah model mana orang nih menceling-celing mata bergerak itu kalau pernah dilajari Rasulullah jangan gitu kita ya kalau lah ngomong pulang nang kada baik Rasulullah belajar kita. Nah, jadi cucu sidin aja kada hendak itu tuh kada pernah. Jadi apa aja man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada kaidah tah hadis Nabi mun urang tuh mun barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan, hendaklah ia berpandir nang baik aja. Nah, lamun inya kada kawa pandir nang baik ya kalau falyaqul aw liyasmut atau berdiam. Maka itu tah ajaran kita ya Allah Rasulullah malah jari. Ya kita perhatikan di rumah lawan laki misalnya, laki lawan bini ya kalau anak-anak sama pondok nih sama kawan, jangan ada kata-kata yang kada baik, yang kotor tuh. Nah kita kena di masyarakat, nang kayak apakah modelnya sariknya kecewanya hati itu, keluarkanlah kata-kata yang baik aja ya Allah le. Itu. Allahu Akbar lah, mudah-mudahan kita kawan menuruti Rasulullah SAW ini. Wa kana idza ishtadda ya kah wajduhu ya aksara min masilihiyatihil karimati wala wa kana la yushafihu ahadan
bima yakrahu wa dakhala alaihi rajulun wa alaihi sufratun fakarihaha falam yaqul lahu syai'an hatta kharaja faqala li ba'dil qaum law qultum li hadza ayyada'a hadhi yakni as-sufrata. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila sangat ia mendapat akan yang menyusahkan hatinya. Oh, ibarat kita tuh model ada sesuai lawan anunya, kalau lawan kehendak kita, perasaan kita. Nah, modelnya tuh kita nih maanuakan benar, bahasa itu tuh menyedihkan benar lawan hati inilah, membuat hati kesal, sedih, kecewa, macam-macam. Nah, bila ada terdapat nangka itu kayak apa menghadapinya, dan dapat sesuatu yang memarahkan kah? Nah, yang memarahkan akan dia. Nah, kayak apa yuk Nabi? Nah, kita contohnya nih, maka kebanyakannya ia daripada kayak ini aja Nabi nak menyapu akan janggutnya padahal ia diam. Diam Nabi. Nah, nyapu lon janggut. Tuh anu benar dah tuh. Parah benar dah bila saya tapusut janggut tuh sidin. Ya Allah, berdiam tapi menyapu janggut. Nah, itu sudah tuh berarti Rasulullah tuh luar biasa sudah kecewanya, ujar kita bahasa manusianya lah. Men Rasulullah apa enggak ada mau apa itu ya kalau lah. Cuma secara manusiawinya nih Rasulullah tuh berarti marah benar sudah tuh. Kecewa benar. Cuma sih berdiam aja. Ibarat kita wah ini bapusut dada bapusut dada omanya aduh sakitnya di sini jar ya tak. Nah, kita tuh kan bapusut dada tapi kadang ngomong kadang baik Rasulullah nyumpah ada mau ya Allah ini barat nih pian nih barat bener nih tapi harus dituruti ya kalau sedikit kayak apakah jangan kada baik bebandir. Walaupun kecewa benar tadi sudah. Walaupun kesal benar ya kalau leh. Mun kita kesal aja tak keluar leh macam-macam tuh jangan. Rasulullah kadang-kadang mau tak keluar gitu. Ya Allah. Kadang mau tak keluar sidin nang macam-macam itu ini kata-kata. Iya nang apa namanya kisah Habib Umar kah? Ya kalau sampai Umar orang mengakui tanah sidin. Kalau masih menyumpah segala macam, ambilkan sidin sigilnya, ambil aja sidin. Memang itu tanahmu. Sigilnya di rumah sidin. Itu kau orang, jolong sidin, aja sidin sigilnya. Mun itu memang tanahmu, ambil aja sidin. Nang anak, kenapa bah itu biar aja sidin. Nah kayak itu dah. Ya Allah, li akhlak Habib Umar han. Ujung orang tuh akhlak Habib Umar tuh jangan mun kita melihat Rasulullah. Hendak melihat Rasulullah nih, lihatlah akhlaknya Habib Umar untuk saat ini itu kan kayak itu. Kita bisa kada tahan tak macam-macam anu kata-kata nang keluar ya kalau lah. Ya Allah. Dan kawa mengurangi barang ya Allah. Iya mengurangi barang munnya menuruti benar itu ya kada kawapang Rasulullah nih. Cuma kan kita paling kada mengurangi jangan hendak bepandir macam-macam walaupun tadi kecewa, kesal, marah segala macam. Rasulullah diam cuma sidin apa tadi menyapu janggut. Dan adalah Nabi SAW itu tiada beliau itu melihatkan pulang. No, kada mau melihatkan akan seseorang dengan barang yang membencii, ya kah? Membencii, ya membencii maksudnya benci ia akan dia. Rasulullah kan kata tujuh, cuma Rasulullah kata tujuh itu kada pernah melihatakan. Ya Sidin, musut janggut tadi. Alah, kada mau nang di situ sini jadi kita tuh bepandir nang kada baik tuh kada mau. Oh nibatnya leh, kada mau. Paling mungkin ibaratnya tuh kayak orang bahari itu kan didoakan dan dapat petunjuk dan bagus saja. Ada mau situ sini kah akan dia kada mau melihatkan sidin apalagi bepandir ya kelak. Dan pada suatu masa masuk kepadanya seorang laki-laki. Nah seorang laki-laki ada hilang lawan Nabi padahal atasnya tuh warna yang kuning. Rasulullah tuh kada ketujuh warna kuning lah. Benci Nabi Muhammad SAW akan warna kuning nang kayak apa kan tahu kita telah. Cuma sidin kada ketujuh warna itu. Nah, kuning nang
nyarak benar nang silau mata misalnya, atau kuning nang kayak apa nih kada tahu kita telah. Kuning itu kan macam-macam. Padahal diam Nabi tiada berkata-kata baginya akan sesuatu hingga keluar orang laki-laki itu. Maka sabda Nabi SAW, bagi setengah kaum, jikalau kamu kata bagi laki-laki ini bahwa mudah-mudahan inya kawa meninggalkan nang warna kuning nih. Ujar Nabi, mudah-mudahan nih, makanya seandainya ya buhan kalian nih anak papandir aja Nabi, mudah-mudahan ikam kawana meninggalkan warna nang ini. Ya kalau lah, nah kayak itu aja biasanya kan ada model menyumpah-nyumpah ada. Walaupun ikam ini tadi tahulah aja, Nabi itu sarik tadi. Ya kalau lah, pas ikam bulik tadi, ikam bangkai itu ada dah. Nabi itu mudah-mudahan jen Nabi li seandainya ada nah naba pandil lawan inya tuh nah, mudah-mudahan inya kau meninggalkan nang itu. Nah itu aja. Jadi halus caranya tuh le, halus caranya. Ya ini bang, apa namanya jar? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu kalau le, ud'u panggil olehmu, ajak olehmu, ud'u ila sabil rabbika kepada jalan Tuhanmu tuh nah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan nasihat nang baik. Nah, itu mengamalkan itu berarti. Kalau le, jadi ibarat mengajak itu dengan hikmah. Kita dengan hikmah dan nasihat nang baik. Kan kayak apa wah ini kita melihat di mana nih di media sosial mengarnya nang ini menyumpahi nang ini ada apa ada menyumpahi apa tuh nang antara kubu nang ini napa sambatannya tuh model karpet apa kimpret kah ada kimpret ada kardus ada napa kah menyumpahi sebelah nih. Wah ini kada betata lagi mulut ya kalau kada betata lagi nang anjing ka babi itu saka kehendak modelnya wah ini nih. Dan Rasulullah ada mau itu. Dijaga benar. Kalau dijaga kata-kata tuh nang kada baik tuh. Wah ini kan apa kimpret kah kampret kah? Nah, kampret apa lagi? Yang satunya ada madakan kampret, yang satunya ada madakan apa lagi? Hah? Nah, itu kan wah ini nih. Nah, tuh kada tertata tuh berarti orang kada terpelajar ngarannya. Atau terpelajar aja mungkinnya kada mengamalkan. Kebanyakannya saya kada tahu juga. Coba lah kita belajar kayak ini nah. Mulai kekanakan pondok nih, dilajari ngomong nang kada boleh nang kada baik. Lajari sampai ka Tuhan nyatanya. Mun kada belajar babarang ae. Kena menyuarai laki kayak ini kada belajar. Kena bini pulang laki menyuarai bini kayak ini. Wah itu kan kada baik. Ya kalau suara-suara nang kada baik itu pokoknya jangan sampai keluar. Rasulullah nak menagur aja sih kada mau ada hadapan dulu. Pandil nang nalah aja perantara modelnya le. Nang ini nyampaikan kena dengan santun. Artinya ujar Rasulullah mudah-mudahan kawainya meninggalkan warna ini nah. Nah itu dah. Ya Allah sampai kayak itunya tuh le. Wabala ada satu lagi lah. Wabala Arabiyun fil masjidi bi hadratihi fahamma bi sahabatu faqala sallallahu alaihi wasallam la tazramuhu. Allah la taqta'u alaihi al-baula ya kan? Summa qala lahu inna hadhihi masajidu la tasluhu li syai'in minal qadari wal bauli wal khala'i wa fi riwayatin qarribu wala tunfiru. Artinya dan terkami apa bahasanya terkencing. Nah dan kencing orang Arabi, orang kampung, orang Arab yakni orang Badawi, orang kampung kita nih di dalam masjid kami. Oh man ini sadanglah pada hadrat Nabi. Nah, pada waktu Nabi ada nih pakaminya. Bakaya papian pakami di masjid kayak para jin bisa tersumpahi le. Viral. Maka mencita-cita ajar dengan dia oleh sahabat Nabi SAW. Wah, sahabat Nabi nak mukuli dah. Nak mukuli, nak nyumpahi macam-macam ya kalau yakni maka berkehendak sahabat
akan menegahkan dia. Nah, baku kuriak yakni akan memutuskan terkamihnya itu kencingnya tadi. Maka sabda Nabi SAW, ujar Nabi, la tazramuhu. Maksudnya apa? La tazramu, la tarzamu. Kalau di atas tadi la tazramuhu leh. Yakni jangan kamu putuskan akan dia. Jangan kamu putuskan atasnya akan kamihnya. Jangan ya Nabi biarin kami. Tuntasakan dulu. Kemudian maka sabda Nabi SAW bagi orang Arab Badawi itu setelahnya sudah selesai kami, ujar Nabi bahwasanya segala masjid ini tiada patut bagi seorang daripada najis dan kami kencing tadi. Nah kada cucuknya Nabi kami di anulah nyatakanlah di masjidnya Nabi kada cucuk di kami. Nah kayak itu aja. Nah, ini masjidnya Nabi kada cocok di kami. Kada cocok di kencingi masjid suci ya Allah. Kan kada adanya Nabi menyumpah-nyumpah. Dan jangan kamu jauhkan akan kemudian pada satu riwayat ujar Nabi hampirkan oleh kamu jauhkan akan dia dan mudahkan akan dia Nabi dan jangan kamu susahkan akan dia. Maksudnya tadi biasa datangkan kawan Nabi jangan yang dikacak ya kalau lah atau di apa nangka ini modelnya itu sampilok kah atau ditangkap ada bawa sini aja Nabi tapi bawa jangan menyusahkan inya mudahkan inya itu bawa ke sini. Nah itu kehebatan Rasulullah SAW. Ya cucuk aja Nabi ini wa innaka la'ala khuluqin azim ya Allah dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas perangai yang sangat besar. Makanya ujar Nabi haram nih haram disentuh oleh api neraka ada 4 macam. Kalau qulu hayyinin layyinin sahlin qaribi, qulu hayyinin nang lembut, layyinin ya kalau nang kurang lebih anda sahlin mudah, lemah lembut, kurang lebih mudah ya kalau qaribi itu dekat dengan orang artinya karenanya tadi kada pernah berpandir kasar, kada pernah ngomong nang kada baik. Lalu qaribi artinya dekat. Nah, dekat dengan orang. Itu haram jar. Nabi hendakkah kalian tahu orang nang diharamkan disentuh oleh api neraka? Nah, qulu hayyinin layyinin sahlin qaribi. Qulu hayyinin nang mudah, kurang lebih lemah lembut. Ya kalau lah. Nah, qaribi nang dekat. Mudah-mudahan ya kalau lah, mudahan kita sedikit nih kawa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajah Arabiyun yauman yatlubu minhu syai'an fa'atahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja adalah mudah-mudahan ada manfaat dan barakatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على عجبنا وعجب معلمنا عنا ولا تبارك وتعالى بما ان اللهم ارزقنا الاخلاص من باب العلم ونشر بجماعه العباده ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد. Ada di pondok.